ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपण मानकु तपस्या चैनल को स्वागत। आज समग्र विश्वर मानव जगत गोटे संकट भितर दे गति करुछि। तेणु आम से संकट रु मुक्त होवा पाई गोटे उपाय, से उपायटी होछि केवल समर्पणता, प्रभुंक पाखरे समर्पणता। कारण आमे समस्ते कालर अधीन, समय सबको बोही नब, आयुष बयस संपत्ति प्रतिपत्ति क्षमता किसी से रखिबनी। तेणु गोटे काल जेतेबेले तार कराल रूप नहींकरी एपरी एक घटना घटाऊँ, गोटे महामारी आसी सी आम समस्त को आतंकित कर आम प्राण को गोटे विपद आड़ को ठेली देछि। एमती आज नुहे, ये जुग जेबेठू आरंभ होइछि एमती अनेक महामारी को सामना करिकी मानव सभ्यता आज आसी एठी पहुंची। सेमती एक उदाहरण अछि। पुरी जिला डेलांग ब्लॉक बेनुपड़ा मठ, जहाँ ब्रह्मगादी बोली कह जाए, सेठी बहु पुरातन मठ, जोठी प्रथमे बाईधर दास बोली जड़े सन्थ आविर्भाव हेले। से आसी सेठी उपस्थित रहिले। गोटे जंगल और किछि जमी पड़िया जमी थिबा जंगल अंचल रे गोटे झुंपुड़ी घरटीए करी साधना आरंभ कले। किंतु तार पूर्व कथा हेउछि, से जने जमीदार घरे ता पूर्वर हलिया भाव रही काम करुथिले। से हल बुलेला बेले तांको मुंड उपरे बादलर गोटे छाई सब बेले रहउथिला। से जेउ काम करुथिले खरारे तांको मुंड उपरे गोटे छाई रहउथिला। ये सब कथा को लोक माने देखुथिले ओ 10 जनकर काम से जड़े गोटे गोटे दिन में सारी देते। एथिपाई जमींदार महाशय बहु आश्चर्य होते और लोक मान अन्य हलिया मान खबर पाउथिले जे तांको प्रति एमती एक अलौकिक घटना घटुछि। तेणु से जमींदार भय कले। भय करिकी तांकु आउ निज कार्य रखिबे नाही बोली सफा सफा मना करदेले। तेणु बाईधर दास सेठू विदाय हो आसिले। बेनुपड़ा गोटे मठ करी सेठी आश्रय नहीं साधना तांकर आरंभ कले। सेठी बेनुपड़ा बोली जो आम कहूचे, मत लगुच ये गोटे अपभ्रंशित शब्द। सेटा बेनी पुड़ा बोली कहुव। कारण एबे सेठी गादी ब्रह्मरे मु किछि दिन तले जाइथिली। सेठी जहाँ देखिली, सेठी कौन देखिली, गोटे मंदिर अच्छे। से मंदिरर 3टी दधि नौथी। आमर प्रत्येक मंदिर रे गोटे दधि नौथी, कलश, जदि से शिव मंदिर होइथिबे त्रिशूल, नचेत विष्णु मंदिर होइथिले सुदर्शन चक्र। किंतु सेठी आमे देखिया को पाइलु सुदर्शन चक्र अछंती, 3टी दधि नौथी गोटे मंदिर रे अछंती, 3टी बाना सेठी उड़ुचंती। गोटे मंदिरर सामनारू 2टी द्वार आमको देखा मिलुछि। जेमिति आपणकर प्रत्येक मंदिरर गोटे प्रवेश द्वार थाए। मंदिर भितर को प्रवेश करने पे गोटे द्वार थाए, गोटे सिंह द्वार थाए। किंतु बेनुपड़ा गादी ब्रह्म मठर गोटे सिंह द्वार। प्रवेश करेंगे आप सिंह द्वार गोटे, किंतु जो मंदिर को आप प्रवेश करेंगे 2टी द्वार आप 2 पटे देखिए, मझिरे गोटे बंध जमी नाक पुड़ा। तेणु आमर साधक माने कहिसंती जे बाम पुड़ा को कहुछि चंद्र नाड़ी और दक्षिण पुड़ा को कहुछि सूर्य नाड़ी। तेणु चंद्र और सूर्य जो 2टी पुड़ारे आमर प्राणवायु यातायात करती, से शरीर साधना को नहीं बोध हुए बाईधर दास एमती एक मठर मंदिर निर्माण करिसंती, जो 16टी खंब रही
ଚୂଳ 3, ଦଧିନଉତି 3, 17ତମ 16 ଖମ୍ବ, 5 ଦେବତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ 5 ଦେବତା କିଏ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ବାଇଧର ଦାସ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ, ତାପରେ ଆସିଲେ ମାଧବ ଦାସ, ତାପରେ ଆସିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ଦାସ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ, 2ଟି ଦ୍ୱାର, 3ଟି ଚୂଳ ଓ 5ଟି ଦେବତା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ସେମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କରାଯାଇଛି। ଓ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟକର କଥାଟି ହେଉଛି ସେଠି ଯେ ମହନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେଇ 22 ଗୁଣ୍ଠ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମହାମାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଟିଳ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହୁଏ ସେଇଠି ଭଲ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେଠି ଯୋଡ଼ିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ମଠକୁ ଲାଗିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ମଠଠାରୁ ଦୂରରେ, ଯେଉଁଠି ବାଇଧର ଦାସ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଦୂରେଇକି ଟିକେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମଠକୁ ଲାଗିକି ହେଇଛି ସେ ପୋଖରୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଥିଲା। ତେଣୁ 2ଟି ପୋଖରୀ, ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ, ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। 2ଟି ପୋଖରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ମହନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ 22 ଗୁଣ୍ଠ ଡେଇଁବେନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ନା ତାଙ୍କୁ ପଡ଼େ, ନା ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ 22 ଗୁଣ୍ଠ ଡିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କେବଳ ଯାହା କରୁଣା ସେଇଆକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ବାଇଧର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ମଠ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଠି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ମିଳିଲେ। ବାଇଧର ଦାସଙ୍କ ପରେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ ବିବାହକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଅରାଜି ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମଧୁଶଯ୍ୟା ଦିନ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆସିକି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ପାଖ ଗାଁରେ। ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ଆର୍ତ୍ତ, ଆଉ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ତମେ ତ ବହୁତ ଅଲୌକିକତା କରିଛ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ପିଲାବେଳୁ, ଜାଣିଛୁ, ଦେଖିଛୁ ବି। ଏ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ବେଲ ଭାସି ଆସନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗପଣା କରି ପିଅନ୍ତେ। ସେ କହିଲେ ଅଦିନରେ ପାଚିଲା ବେଲ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ହଉ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯଦି ତମର ପାଇବାର ଥିବ ପାଇଯିବ। ସତକୁ ସତ ସେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ବୁଡ଼ିକିରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ବେଲ, ସେଠୁ ବଡ଼ ବେଲଟିଏ ପାଚିକିରି ଭାସୁଛି ଓ ଭାସି ଭାସି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବେଲ ବେଲ। ତାପରେ ସେ ବେଲଟିକି ସେ ଆଣିଲେ, କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ନେଲେ, ତାକୁ ପଣା କଲେ। ଇଏ କଥାଟି ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଅଦିନରେ ଗୋଟେ ବେଲ, ପାଚିଲା ବେଲ, ଏଇଟା ପୁଣି ଏହିପରି ଘଟଣାରେ ଘଟିଲା ଓ ତାକୁ ପଣା ତିଆରି ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ପଣା ପାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଚିଲା ବେଲଟିଏ ଯେତିକି ପଣା ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଉ ପାଉ ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ ସରିଯିବ। ଇଏ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଣା ସରୁନଥିଲା। ଏ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟକର କଥା, ଏହା ସତ୍ୟ କଥା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗପ କାହାଣୀ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଥା, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କଥା, ବେନୁପଡ଼ାର କଥା, ବହୁ ଲୋକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ଜାଣିଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ନିକଟରେ, ବହୁତ ଥର ଯାଏ ମୁଁ ସେଠିକି, ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଆସିକରି ମଠରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଳି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତୁମେ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ମାନିକରି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ଓ ସିଏ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଗେ ମଠର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଅ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମେ ବାବାଜୀ ହେଇପାରିବ କି ନା। ଗାଈ ଜଗିଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ ଗୋଟେଇଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ବହୁତ ଜମିକୁ ନେଇକରି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ମଠର ଆୟ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ମଠର କେବଳ
ଆୟର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ଜମି ଚାଷ କରିବ, ଜମି ଚାଷରୁ ଯାହା ଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ମଠ ଚଳିବ, ସେଥିରୁ ଅଭ୍ୟାଗତ ଦିଆଯିବ, ସେଇଥିରୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରାଯିବ, ସେଇଥିରୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯାହା ହଉ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ ସେଠି ରହିଲେ। 10-15 ଦିନ ଖୋଜି 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 ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ପାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ଯଦି ବିବାହ କରିବାର ନଥିଲା ତେବେ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତ, ତା ନକରି ଲୁଚିକା ସେଠି ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ, ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ହେବ, ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି। ନା ତମର ସବୁ ହେବ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ହେବ। ନା ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ପୁତ୍ର ବି କେମିତି ହେବ? ନା ହେବ। ଏ କଦଳୀଟି ନିଅ, ପୂଜା ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୋଗ କଦଳୀ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ତମର ପୁତ୍ରଟିଏ ହେବ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ, କଦଳୀଟିକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପାନ କଲେ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଗର୍ଭ ବି ହେଲେ। 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିକି ରହିଲେ ମା। ଓ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କିଛି କରୁନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କଥାରେ ହସୁଥିଲେ, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିନ୍ଦା ବି କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ନିନ୍ଦାକୁ ସହିକିରି ପଡ଼ିଥିଲେ ମା। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଆଉ କଦଳୀରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ଏହା ସତ୍ୟ, ତେବେ ମୋ କୋଳରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇନଥିଲା। 21 ଦିନର ସନ୍ତାନ ନାମକରଣ ହେବା କଥା, ସେଦିନକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ତମେ ଆସିକି ଆକୁ ପ୍ରମାଣ କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଇଏ ତୁମ ପ୍ରସାଦର ସନ୍ତାନ, ବିଭୁ କୃପାରୁ ଏପରି ଏକ ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି, ଏ କଥାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ କର। ବାସ୍ତବିକ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଏ ଖବର ପାଇକି ଗାଁକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ବର୍ଷା ଦିନ ପଦ୍ମ କମ୍ ଫୁଟିଥାଏ। ଇଏ ପୁଅଟିକି ଧରିଲେ, ସେ ପୋଖରୀକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଚତୁର୍ଦିଗ ପାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି କହିଲେ, ଯଦି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ନାରାୟଣ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ତୁମର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ତୁମେ ଏ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ପୋଖରୀ ଗର୍ଭକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ଯଦି ତୁମ ସନ୍ତାନ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ତାକୁ ବିନାଶ କର, କହିକି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିକିରି ସେ ପିଲାଟିକି ଧାରଣ କଲେ। କଲା ପରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ଓ ସେ ପୁଅଟିକି ନେଇକରି ମା ଘରକୁ ଗଲେ। ଓ ସେଦିନ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ସେ ପୁଅଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମନୁରାଜନ। ଯେହେତୁ ମନରୁ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ସେ ପୁଅଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ମନୁରାଜନ। ତେଣୁ ମନୁରାଜନ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଠକୁ ଆସିଲେ। 12-13 ବର୍ଷର ହେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମନୁରାଜନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅଳି କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମଠରେ ରହିବି। ମଠରେ ରହିଥାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମଠ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପାଚିଥିଲେ। ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଧିକୁ କାଟି ଆଣି ମନୁରାଜନ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଓ ଖାଇବି ଦେଲେ। ପିତା କହିଲେ, ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି କଲ? ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ସାଇତା ହେଇଥିଲେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାନ୍ତେ। ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି, ନା ତୁମେ କାଟି ଆଣିକି ଏସବୁ କରିଛ, ନା କାହିଁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ କଦଳୀ, ମୁଁ ତ କାଟିନି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ପୂର୍ବ ପରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁରାଜନଙ୍କୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଏହିପରି ଲୀଳା ଏଠି କରିବ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ଏଠି
ପଳେଇ ଯାଅ। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମନୋରାଜନ ସେବେଠାରୁ କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ କଥା ହେବା। ଓମ୍ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।